ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव। बधा पारिवारिक मित्रों ने तमारा बधानु अमारी आशीर्वाद ज्योतिष चेनल में मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमेशानी परंपरा प्रमाणे आज फरीथी आपनी आगर धार्मिक माहिती आपनी आगर रजू करवा माटे अमे आवी गया। तो मित्रों, हमेशा जे रीते धार्मिक माहिती कंईक नवुं अलग अलग लई अने आपनी आगर आवीए ते रीते आज मित्रों आपणे वात करवानी छे आ पवित्र श्रावण महीनानी अंदर जेनो सौथी मोटो उत्सव आवे एवा जन्मोत्सव जेनो मनाववामां आवे एवो भगवान श्री कृष्ण भगवाननी। तो मित्रों, हिंदू सनातन धर्मनी अंदर आस्थानुं सौथी मोटुं प्रतीक एवा भगवान श्री कृष्णनो आ श्रावण महीनानी आठमना दिवसे जन्मदिवस आवशे के ज्यारे आखा भारतनी अंदर नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की एवा नाद बधे गूंजी उठशे अने रात्रे 12 वागे नंद उत्सव थशे। त्यारे गोकुळ, मथुरा अने द्वारका जेवा पवित्र नगरीमां तो माणसोनो मेरामण उमटी पड़े अने बधा दर्शन करवा माटे त्यां भक्तो भेगा थाय। परंतु मित्रों, नाना नानाथी लई अने मोटा गाम सुधीना बधा गामनी अंदर जे गामनो चोरो कहेवामां आवे तेवा राम मंदिरनी अंदर पण कृष्ण जन्मनो उत्सव मनाववामां आवे। रात्रे मोटा प्रमाणमां बधा भक्तो भेगा थाय अने कृष्ण भगवानना वाद्य गात्य जन्मोत्सवनी उजवणी करवामां आवे। अमुक जगह तो मटकी फोड़वानो पण प्रोग्राम होय, तो अमुक जगह शोभायात्रा निकळती होय। आवा अलग अलग प्रोग्राम गोठवी अने भगवान कृष्ण भगवानना जन्मोत्सवनो उजवणुं करता होय। तो मित्रों, आज कृष्ण भगवानना जन्म विशेनी अने एना कृष्ण भगवान विशेनी वात करीए तो आम तो कृष्ण भगवान एटले परब्रह्म परमात्मा जेने कहेवामां आव्या के जे पूर्ण पुरुषोत्तम पण कही शकीए एवा परब्रह्म परमात्मा कृष्ण भगवान छे के जेनो जन्म तो जेलनी अंदर थयो होय पण एनुं नाम लेवाथी पण मनुष्य मुक्ति पामी शके एवा भगवान कृष्ण भगवान छे। जे द्रौपदीना चीर तो पूरी शके, हारोहार गोपीओना वस्त्रनुं हरण पण करे एवा भगवान कृष्ण भगवान छे। अने ए ज कृष्ण भगवान के जे पोते साक्षात कुरुक्षेत्रनी रणभूमिनी अंदर अर्जुनने एवुं कही शके के अर्जुन, हूँ पोते भगवान छूं, हूँ तारा हारे छूं, तू शुं काम बीवे, हाल हूँ तारा भेरो छूं। अने जे भगवान कृष्ण भगवान के जे अर्जुनना सारथी बने अने एटला माटे जो कदाच श्लोकमां पण एवुं कहेवामां आवे के यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोद्धुति ध्रुवा नीतिरमतिर्मम। एटले के जेना सारथी ज पोते भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण भगवान होय तेवा अर्जुननो विजय हमेशा माटे थवानो ज होय। एवा कृष्ण भगवान विशेनी वात करीए मित्रों तो ए गीताजीना पूरेपूरी गीताजी वांचवाथी कृष्ण भगवान ने समझी शकाय। तो गीताजी में पण एवुं कहे छे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। एटले के ज्यारे ज्यारे आ पृथ्वी उपर धर्मनो नाश थाय, अधर्मनो विजय थाय त्यारे त्यारे भगवान पोते साक्षात स्वरूपे त्यां प्रगट थाय। तेवी ज रीते प्रगट थयेला एटले भगवान कृष्ण भगवान के जे अधर्मनो नाश करवा माटे अने धर्मनुं संस्थापन एटले के स्थापना करवा माटे बिराजमान थया हता। मित्रों, कृष्ण भगवानना जीवननी दरेके दरेक वात समजवा जेवी अने जाणवा जेवी छे। दरेक वातनी अंदरथी कंईक ने कंईक आपणने उपदेश मळे छे। ए ज कृष्ण भगवान के जे अर्जुनने आखे आखा गीताजीनो सार समजावे, जे व्यक्ति हिम्मत हारी गयो होय तेने युद्ध माटे तैयार करी आपे एवा भगवान कृष्ण भगवान छे। जे कृष्ण भगवानना अलग अलग नाम पण अनेक आवे छे। एमांथी एक नाम आवे नटवर। तो नटवरनो मतलब थाय मित्रों के जे शेष नागनी उपर जेने नृत्य कर्युं हतुं, आ पृथ्वी पर सौथी लीसामां लीसो कोई भाग होय तो तेने शेष नारायणनी फेण कहेवामां आवे। तो ए शेष नारायणनी फेण उपर नृत्य करे एटले एने नटवर कहेवामां आवे। ए गोवर्धन पर्वतने उचकी शके एटले एने गोवर्धन पण कहेवामां आवे। आम अनेक नामों जे नाम पड्या ते बधानी पाछळ पण कंईक ने कंईक एवो इतिहास कहेवामां आव्यो छे मित्रों। अने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहेवामां आवे जे बधी लीला करी शके। अने कृष्ण भगवान के जे पांडवों साथे युद्धमां पण होय अने ए ज कृष्ण भगवान के जे गोवारोनी हारे गायो पण चढ़ावता होय। ए ज कृष्ण भगवान के जेनो मथुरामां जन्म थयो अने गोकुळमां जे मोटा थया होय, गायो चायरी होय, गोवाळियाओनी हारे रह्या होय, ए ज कृष्ण भगवाननी आपणे वात करीए मित्रों तो अत्यारे आ श्रावण महीनामां ज्यारे कृष्ण भगवाननो जन्मोत्सव आठमने दिवसे आवशे त्यारे बधा भक्तो
આપણે રામ મંદિરે જઈ અને નંદઘેરા નંદભયાનો ઉત્સવ મનાવશું મિત્રો. અને આ કૃષ્ણ ભગવાન એટલે હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર આસ્થાનું મોટામાં મોટું પ્રતીક કહેવામાં આવે છે. અને હજી પણ ગોકુળ અને મથુરાની અંદર શ્રી કૃષ્ણ શરણમમના નાદ આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં સંભળાતા હોય. હજી સુધી ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાનને બાલ સ્વરૂપે પૂજવામાં આવે છે. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં એટલે કે જેને આપણે હવેલી કહીએ તે હવેલીની અંદર પણ બાલકૃષ્ણની જ પૂજા હંમેશા માટે થાય છે. સવારે કૃષ્ણ ભગવાનને ઉઠાડવામાં આવે, તેને મિશ્રી તથા નૈવેદ્ય બધું ધરવામાં આવે અને એ બધું નાના બાળકને જે રીતે ધરે અને જે રીતે જમાડે તે જ રીતે કૃષ્ણ ભગવાનને જમાડવામાં આવે. એના માટે ત્યાં રમવા માટેના રમકડા પણ રાખવામાં આવ્યા હોય. આ રીતે બાલ સ્વરૂપે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર પૂજાતા હોય. એ જ કૃષ્ણ ભગવાન કે જે યોગેશ્વરનું રૂપ ધારણ કરી અને સ્વાધ્યાય પરિવારની અંદર પૂજાતા હોય. પરમ પૂજ્ય શ્રી પાંડુરંગ શાસ્ત્રીએ જે સ્વાધ્યાયનો પ્રચાર કર્યો અને ગામે ગામ જે સ્વાધ્યાય ફેલાવ્યું તેની અંદર પણ કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્વરૂપ એટલે કે જેને આપણે યોગેશ્વર કહીએ તે યોગેશ્વર સ્વરૂપે પૂજાય છે. અને આજે પણ સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિ બહુ સારી હાલે છે. આ રીતે કૃષ્ણ ભગવાન દરેક સંપ્રદાયમાં અને દરેક હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર પૂજવા લાયક દેવમાં આપણે એની ગણતરી કરીએ. અને દેવો તો ઠીક કે બધા દેવો અલગ અલગ હોય, પણ કૃષ્ણ ભગવાનના નામ પણ અલગ છે. એ જ કૃષ્ણ ભગવાન કે જે દ્વારકામાં પણ બિરાજમાન હોય, ગોકુળમાં પણ હોય, મથુરામાં પણ હોય અને ગામે ગામ જ્યાં રામ મંદિર હોય ત્યાં પણ કૃષ્ણ ઠાકોરજી બિરાજમાન હોય. રામ ભગવાનની હારોહાર ઠાકોરજીની પણ પૂજા થતી હોય. અમુક ગામમાં તો કૃષ્ણ ભગવાન અને માં રાધાજીનું અલગ મંદિર હોય. જ્યાં ક્યાંય પણ જાવ ત્યાં રાધે કૃષ્ણ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ એવા નાદ આપણને સંભળાતા હોય. વૈષ્ણવ પરિવારની અંદર તો સામસામા વ્યક્તિ પણ હામા મળે તો પણ જય શ્રી કૃષ્ણ એવું બોલી અને કૃષ્ણ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા હોય. તો મિત્રો, સવાર સાંજ ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ લેવાથી જે હું શરૂઆતમાં શ્લોક બોલ્યો કે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણત કલેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ લેવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો નાનો કે મોટો કલેશ હોય તો એ કલેશનો પણ ભગવાન નાશ કરી નાખે. આપણા ઘરની અંદર સુખ શાંતિની પ્રાપ્તિ કરાવે અને કાયમ માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમ આ મંત્રનો જાપ કરવાથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવે અને સ્વર્ગલોકની પણ પ્રાપ્તિ કરાવે. એવા ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન વિશેની મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો કદાચ અત્યાર સુધી ઘણા વક્તાઓએ અને ઘણા બધા કલાકારોએ કૃષ્ણ ભગવાન વિશે અલગ અલગ વાત કરી હોય, અલગ અલગ વસ્તુ ગાઈ હોય. હજી સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભગવાનને પૂર્ણ રીતે સમજી નથી શક્યા. કારણ કે ગીતાજી જેની સાક્ષાત કૃષ્ણ ભગવાનના મુખેથી સાંભળી તે અર્જુન પણ કૃષ્ણ ભગવાનને એવું બતાવવામાં આવ્યું કે થોડા ઘણા જાણી શક્યા, બાકી પૂર્ણ રીતે ભગવાનને જાણી નથી શક્યા. આવા કૃષ્ણ ભગવાનને જાણવા એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે મિત્રો. તો આપણે તો ફક્ત કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં રહી અને એના નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ અને કૃષ્ણ ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા જોઈએ. મિત્રો, આઠમને દિવસે પણ શક્ય હોય તો કૃષ્ણ ભગવાનના પૂજા પાઠ અને જપ કરવા જોઈએ. કંઈ ન કરી શકીએ તો મિત્રો, હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં એક માન્યતા પ્રમાણે આપણા ઘરની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મુખેથી કહેવાયેલી ગીતાજીનું પુસ્તક રાખવું જોઈએ અને શક્ય હોય તો હંમેશા તેનું વાંચન કરવું જોઈએ. વાંચન કરી અને ઘરના બધા પરિવારના સભ્યોએ તે સાંભળવું જોઈએ અથવા તો બધાએ વાંચવું જોઈએ. એવું કહેવામાં આવે છે કે જીવનની કોઈ પણ અઘરામાં અઘરી મુશ્કેલ પણ આવી જાય તો તેનો જવાબ પણ આપણને શ્રીમદ ગીતાજીની અંદરથી મળી જાય છે. ગીતાજીના 18 અધ્યાયની અંદરથી કોઈ પણ મૂંઝવણનો પ્રશ્ન આપણને મળી જાય. ગીતાજીમાં જે કાંઈ કહ્યું તે કૃષ્ણ ભગવાને એના મુખેથી કીધું અને અર્જુને સાંભળ્યું. ગીતાજી સાંભળ્યા પછી પણ જ્યારે અર્જુનને વિશ્વાસ નહોતો આવતો ત્યારે જે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાને ત્યાં એનું વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. પરંતુ એ વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવતા પહેલાં પણ અર્જુનને એની દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી અને એ દિવ્ય દ્રષ્ટિથી અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કર્યા. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન એ બહુ મોટા દેવ કહેવામાં આવ્યા અને હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા હંમેશા થતી રહે. કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓનું વર્ણન પણ હંમેશા થતી રહે. ક્યાંય પણ સત્સંગ હોય, ક્યાંય પણ કથા હોય તો તેમાં પણ કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ જરૂર ને જરૂર આવે. આવા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કૃષ્ણ ભગવાનનો જ્યારે જન્મદિવસ આવતો હોય ત્યારે મિત્રો અમારી આ ચેનલમાં કૃષ્ણ ભગવાન વિશેની અમે આજ માહિતી રજૂ કરીએ. આ માહિતીથી તમને પણ સંતોષ થતો હશે અને આવી દરેક માહિતી અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહીએ મિત્રો. તો અમારી ચેનલને હંમેશા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી
લાઈક કરી અને શેર કરજો. આપના પારિવારિક મિત્રોને પણ આ ચેનલ મોકલજો. મિત્રો, આ ચેનલની અંદર હંમેશા માટે અલગ અલગ ધાર્મિક માહિતી અમે રજૂ કરીએ. હારોહાર હંમેશા સવારે પંચાંગ પણ આમાં મૂકેલું હોય, આજની તિથિ, વાર અને રાશિનું મહત્વ પણ અમે બતાવેલું હોય. મિત્રો, તો અમારી ચેનલનો જેમ વધુ ફેલાય તે રીતે અમારો સપોર્ટ કરી અને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બધા વ્યક્તિઓને હર હર મહાદેવ.